جی السلام علیکم، میں ظہیر کشمیری A1 ٹی وی سے آج ہم پائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ پر موجود ہیں اور یہاں پر ٹیچرز ڈے کے حوالے سے سینئر ترین جو اساتذہ ہیں ان کے اعزاز کے میں آج یہاں ایک پروگرام رکھا گیا۔ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو ٹیچر کا ہمارے معاشرے میں مقام تھا اس میں کمی کیوں آئی ہے؟ آج کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹس میں وہ لگاؤ، وہ محبت، وہ احترام، وہ عزت کیوں نہیں ہے؟ آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں چونکہ آج بھی آپ، اللہ زندگی دے آپ کو، اور آپ کی جتنی رسپیکٹ کرنے والا آج میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت عزت ٹیچرز کی دیکھی میں نے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 20-25 سال 30 سال پہلے کے ہیں۔ اس معاشرے میں جو اس وقت جو دور جا رہا ہے اس میں ہم وہ رسپیکٹ نہیں دیکھ رہے کہ پہلے ٹیچر آتے تھے تو اسٹوڈنٹ، ہم خود بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور ہم اپنے ٹیچر کو لینے کے لیے راستے میں جا کے کھڑے ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے معاشرے میں، پہلے معاشرے میں یہ تھا، آج سے 30 سال تقریباً پہلے یا 20 سال پہلے ٹیچر کے لیے معاشرے کا ہر فرد، ہر طبقہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا تھا، عزت ہی، لیکن ہم فرق محسوس کر رہے ہیں۔ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کی یہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو ایجوکیشن میں نے اس کی وجہ سے فرق تو نہیں پڑا؟ یہ بات پتہ نہیں آپ نے فرمایا، میرے تو یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ بھئی کوئی عزت نہ کرے، ماں باپ کی عزت نہ کرے، استاد کی عزت نہ کرے۔ یہ لیکن اس میں وہ ہو سکتا ہے جیسے آپ کا مشاہدہ ہے تو، لیکن ٹیچر کو میں سمجھتا ہوں ٹیچر کی عزت ہے، وہ ہے، لیکن جو معاشرہ پہلے جو مقام تھا نا اس میں آئی لیٹ یو، ایسے میں کہتا ہوں کہ اب میری اپنے تو خوش قسمت ہیں ہم کہ ماشاءاللہ ساری اللہ کی مہربانی رہی ہے، کو ہم سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو پھر بھی لوگوں نے، یہ بھی میں کہتا ہوں نہیں غلطی بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اتنا ہر دل عزیز ہمیں بچوں سے یہ تھا کہ بھئی زندگی بھی چلی جائے نا لیکن ان کا فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی بات کہ آج کل کے دور میں وہ ٹیچر کی عزت نہیں، لیکن ہے اگر ٹیچر اپنی فل تیاری کر کے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتا ہے، اس کی توجہ اپنی طرف دلاتا ہے، وہ تو پاؤں پکڑے گا۔ یہ میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس کی عزت کرتے ہیں جو ٹیچر پڑھانے والے ہیں۔ جو ٹیچر پڑھا نہیں سکتے، میں نہیں کہہ سکتا کہ پڑھانے والے ٹیچر کی عزت ہے، تو میں آپ کو یہ، آپ کی جو بات کسی حد تک آپ کا مشاہدہ ہوگا، لیکن پرانے وقتوں میں ایک بات اور تھی، لوگ مفت پڑھایا کرتے تھے، ٹیچر مفت پڑھایا کرتے تھے، اس میں بڑا فرق پڑتا تھا، وہ ٹیوشن فیس نہیں لیا کرتے تھے، اپنا ٹائم سپیئر کرتے تھے۔ اب مادیت پسند ٹیچر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ٹیچر کالج میں پڑھاتے ہیں فلی توجہ دیتے ہیں، ہوم ورک چیک کرتے ہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹوڈنٹ کی دلچسپی جو ہے کم ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹ کو گھیر کے لانا پڑتا ہے، انہیں دلچسپی ان کی برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ جب تک دلچسپی قائم نہیں ہوگی، دونوں طرف سے ہے، ٹیچر کی طرف سے بھی، اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں مزید دلچسپی پیدا کریں گے۔ گیم ایسی ایک چیز ہے جس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، یہ موٹیویشن ہے، اسے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو پرائز دیتے ہیں۔ جب ہم پرائز دیں گے، اینول میٹ ہوگی تو دلچسپی بڑھے گی، گراؤنڈیں آباد ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس ملک کی گراؤنڈیں آباد ہیں وہاں ہاسپٹل اجاڑ ہیں، لیکن جس ملک میں گراؤنڈیں اجڑی ہوئی ہیں وہاں ہاسپٹل آباد ہیں۔ میں اپنے استاد کی بات کو دہراتا ہوں کیونکہ میرا سپورٹس کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق اور میرے استادوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور میں نے انٹرنیشنل لیول تک اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا سپورٹس کے اندر۔ مگر یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو ٹیچر سپورٹس کے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے وہ گراؤنڈ کے اندر آنا پسند نہیں کر رہے، یہ میں نے ڈیپلی دیکھا ہے، اور بلکہ اپنے سینئرز کے ساتھ اور اسکولوں کے آرگنائزیشن کے ساتھ اور منسٹر سپورٹس کے ساتھ بھی میں نے یہ ڈسکشن کی ہے کہ سر یہ ایسا ہو رہا ہے، اور سپورٹس پیریڈ جو پہلے ہوتا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا اسکولوں کے اندر۔ اسکول لیول پہ سپورٹس بالکل ختم اس لیے ہوئی ہے
کہ وہاں پہ سپورٹس کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. وہ کہہ رہے ہیں صرف میرٹ اور ایجوکیشن کی طرف. ٹھیک ہے ایجوکیشن ساتھ ہونی چاہیے, مگر جب تک آپ ہیلدی ایکسرسائز ان کو نہیں کرائیں گے ہیلدی مائنڈ نہیں بنے گا اور آپ سپورٹس کو پروموٹ نہیں کر سکتے, اور اس صورت میں آپ کی ایجوکیشن بھی اچھی نہیں ہو سکتی. اچھا, اگر یہیں پر میں پھر یہ کہتا چلوں یہ کہ اگر فزیکل ایجوکیشن کا جو پیریڈ ہے اس کو اگر گورنمنٹ لیول پر لازمی قرار دے دیا جائے تو اس سے ذہنی طور اور جسمانی طور پر ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں, ہماری جو نئی نسل ہے وہ مضبوط ہوگی. یہ ہمارے سلیبس میں لازمی ہے, سلیبس میں لازمی قرار دیا گیا ہے, مگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا اسکولوں کے اندر اور نہ کالجوں کے اندر. اگر اسی طرح کالجوں اور اسکولوں کے اندر ہو تو وہ دن دور نہیں کہ اسپورٹس اسی طرح اوپر نہ آئے. اس پروگرام میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو, اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرز کو؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں جو خوبصورت میسیجز انہوں نے دیے ہیں, میرا میسیج جو ہے وہ کوئی اتنا اہمیت کا حامل تو نہیں ہے ان کی موجودگی میں, لیکن میں اپنی نیشن کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جہاں جہاں آپ گراؤنڈز ختم کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو 10 سال بعد ہاسپٹلز بنانے پڑیں گے. سب سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی صحت کا بیماری سے پہلے خیال رکھیں اور دیکھیں کہ ایز نیشن ہم اپنی بیماری کا صحت سے پہلے کتنا خیال رکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھیں ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں. میری جیب میں پیسے نہیں ہیں میڈیسن کے لیے, میری جیب میں ایسی وسائل نہیں ہیں میرے پاس کہ میں اچھی جگہ علاج کروا سکوں. یہ میں اپنی نیشن کے لیے پیغام چھوڑ رہا ہوں آل اوور دا پاکستان. تو میرے پاس پھر ٹائم بھی نہیں ہے ایکسرسائز کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میری پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں ادویات کے لیے, ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے, تو ہم کدھر جائیں گے؟ سو پلیز میں اپنی نیشن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی صحت کا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی صحت کا بیماری سے پہلے خیال رکھیں. جی, یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت انتہائی سینئر پرنسپل اور ٹیچر جن کو ہمارے معاشرے میں استاد کہا جاتا ہے وہ موجود ہیں, اور یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں. ان کا آج یہ پیغام ہے کہ ہمارے یہ جو نئی جنریشن جا رہی ہے ان میں ہمارے ٹیچرز بھی اسی جنریشن میں سے نکل کر آئے ہیں. وہ ان کی طرح ٹائم نہیں دے رہے اپنے اسٹوڈنٹ کو, وہ ان کی طرح اپنے جو جذبات ہیں, اپنی جو احساسات ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو نہیں دے پا رہے. شاید اسی لیے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں موبائل نے سب رشتوں کو ختم کر دیا ہے. شاید اسی لیے ہمارے معاشرے میں استاد کی پہچان دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. جو معاشرے اپنے استاد کی پہچان کو بھول جاتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. جو معاشرے اپنے فزیکل ایجوکیشن کو, اپنی ہیلتھ کو بھول جاتے ہیں, اپنی فٹنس کو بھول جاتے ہیں, وہ جینون بات ہے. جن ملکوں کے گراؤنڈ آباد ہوں وہاں پہ ہسپتال جو ہیں وہ ویران ہوتے ہیں. سپورٹس گراؤنڈ جہاں پہ ویران ہو جائیں وہاں پر ہاسپٹل آباد ہو جاتے ہیں. جی, آپ بتائیں گے کہ آج سے 25-30 سال پہلے جو معاشرے میں ایک ٹیچر استاد کا مقام تھا, جیسے آج ہم نے دیکھا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا آج بھی بہت احترام کرتے ہیں, آپ کی آج بھی عزت ہے, لیکن اس وقت جو دور جا رہا ہے یہ نیو جنریشن میں جو ٹیچرز بھی آئے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, ان اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا آپس میں وہ لگاؤ نہیں ہے جو آج سے پہلے 30 سال پہلے تھا. آج بھی وہی بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وقت اور اقدار جو ہیں وہ چینج ہوتی چلی جاتی ہیں. پہلے والدین جو تھے وہ بتاتے تھے کہ یہ جی آپ کا استاد ہے, اور استاد کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ جی میرا اسٹوڈنٹ ہے, کیونکہ یہ ایک شیوہ پیغمبری ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, اور ہم نے جب تک بھی جاب کی ہے ہم نے اسی طرح سے کی ہے کہ اس کو شیوہ پیغمبری سمجھتے ہوئے, ایک فرض سمجھتے ہوئے, اور اسی طرح نبھایا, اور اپنے اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ اپنے استاد کا احترام کرنے کا سبق دیا. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں, جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے جس وقت ہمارے ٹیچر آتے تھے تو ہم دیوار کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے, پیچھے ہٹکے تھے. لیکن آج کا اسٹوڈنٹ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. آج کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں دھکا مار کے گزر جاؤں. تو اس میں کچھ کمیاں ہماری تربیت کی بھی ہوں گی, کچھ ہم لوگوں میں بھی خامی ہوگی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ استاد جو ہے نا, بہرحال ایک استاد جو ہے اس کی بہت بڑی عظمت ہے. ایک والدین تو جو ہے وہ انسان کو مطلب آسمان سے زمین پر لاتے ہیں, لیکن استاد جو ہے وہ زمین سے آسمان پر لے جاتا ہے. تو آج جو کچھ ہم ہیں اپنے اساتذہ کی وجہ سے. جی, ٹیچر ڈے کے اس موقع پر آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ٹیچرز حضرات کو اور ان کے اسٹوڈنٹس کو؟
ये बात ये है कि कहा जाता है कि अदब बानसीब होता है, कहा नहीं जाता बल्कि ये एक हकीकत है कि जो अदब करते हैं वही फल खाते हैं। तो बाअदब बानसीब होता है। मैं बच्चों को यही कहूँगी, स्टूडेंट्स से यही कहूँगी कि अपने असातिज़ा इकराम का एहतराम करें, और असातिज़ा भी इसे भी कहूँगी कि अब इन बच्चों को अपनी औलाद समझते हुए उनके साथ डील करें। जहाँ कहीं गलती हो जाती है उन बच्चों को गाइड करें और उनके साथ हमेशा इस तरह से सलूक करें जिस तरह हम अपने बच्चों के साथ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा मैडम, आप ये बताएंगे कि जो आप भी देखती होंगी कि आज से 30 साल पहले जो हमारे मुआशरे में एक टीचर का, उस्ताद का जो मकाम था, जो एहतराम था, जो अदब था, वो आज का जो आज से नए जो टीचर्स आ रहे हैं, जो नए स्टूडेंट इस दौर के आ रहे हैं, उनमें वो लगाव नहीं है, वो एहतराम नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है। इसकी क्या वजह है? आपने जो भी एनालिसिस किया है बिल्कुल सही किया है। उसकी वजह ये है कि जो टीचर है अपनी इज्जत खुद करवाता है। हमारे टीचर में ही कोई कमी होगी जो बाकी स्टूडेंट जो है उनका लगाव नहीं उनके साथ रख रहे, वो उनसे प्यार मोहब्बत से करें, उनको इज्जत दें बच्चों को। जैसे हमारे टीचर्स ने हमारे साथ प्यार मोहब्बत से हमें सिखाया, हमें पढ़ाया, हमारी ट्रेनिंग की, हर तरह हमें वो गाइड करते थे। सिर्फ तालीम में नहीं भी तरबियत भी करते थे हमारे साथ। उस वक़्त टीचर्स का अपना एक कैरेक्टर होता था। हमें अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए और एज मॉडल स्टूडेंट के सामने हम अपने आप को पेश करना चाहिए, तो वो हमें कॉपी करेंगे, फिर वो हमारे साथ इज्जत हमारी करेंगे। अगर हमारे अपने करतूत सही ना हो, हम टीचर खुद लगे ही ना, हमारा अपना अमल ठीक ना हो, तो बच्चे क्या हमसे सीखेंगे? वो क्यों हमारी इज्जत करेंगे, क्यों लगाव लगाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये ज़रा बताएंगे आपके ये आज के जो आज से 30 साल पहले जो टीचर्स थे, जो हमारे मुआशरे के जो उस्ताद थे, उनको मुआशरा बहुत इज़्ज़त देता था हमारा और बड़ा एहतराम करता था। जैसे हमने आज आपको देखा, आपके जो शागिर्द हैं वो आज आपका एहतराम अदब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त दौर जा रहा है इसमें टीचर और जो स्टूडेंट है उनका आपस में ये एहतराम नहीं है, वो लगाव नहीं, वो टीचर का वो एहतराम नहीं कर रहे। मुआशरे में भी हम फ़र्क देख रहे हैं। पहले मुआशरे में हर तबके का जो शख्स होता था, हर तबके से ताल्लुक़ होता था, वो उस्ताद का एहतराम ज़रूर करता था, और आज कमी में हम देखने में हमें आ रही है। क्या वजह है? देखिए, ये आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि पहले असातिज़ा का एहतराम बहुत था। आज तक हमारे असातिज़ा जब सामने आते हैं तो हम कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं। लेकिन ये बात कहनी कि आज के उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है, उसमें सिर्फ शागिर्दों का कसूर नहीं है, शायद इसमें हमारा अपना भी कोई कसूर है। हम लोग सिर्फ तालीम को इल्म की हैसियत से देते हैं, तरबियत नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपसे ये एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आज से 20-25 साल पहले जो हमारे मुआशरे में टीचर की, उस्ताद का जो इज़्ज़त एहतराम था, वो आज के इस मुआशरे में वो नज़र नहीं आ रहा, वो मकाम। मैं ये कहता हूँ कि 20-25 साल पहले जो भी स्टडीज़ होती थी, एकेडमिक्स थी जितनी, उसमें टीचर का रोल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि टीचर बहुत मेहनत से पढ़ाते थे। आजकल हर चीज़ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गई है, इंटरनेट एक चीज़ टीचर बताता है तो बच्चे कहते हैं सर हम गूगल पे देख लेंगे, हमें उधर से मिल जाएगा, और वो इतना बॉदर नहीं कर रहे। और दूसरी बात है कि स्मार्ट वर्क की तरफ जाना तो चाहिए, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप बेस को भूल जाएं। सबसे पहली चीज़ जो है, हमने अपने टीचर्स को बुलाया, उनको इनवाइट किया, इज़्ज़त के साथ ट्रिब्यूट पेश किया, और ये दिल से किया। जो भी इधर आया वो होल हार्टेडली आया। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये उन्हीं की तरबियत है कि हम लोग आज जहाँ जहाँ भी हैं अपने शोबे में कामयाब हैं माशाल्लाह। और ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की तरबियत में, लेकिन जो रोल टीचर का होता है, मैं समझता हूँ कि मैंने कल बड़ी कोशिश की कि मैं कुछ लिखूँ अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, मुझे अल्फाज नहीं मिले। आई थिंक कोई अल्फाज ईजाद ही नहीं हुआ कि हम उनका शुक्रिया अदा कर सके, जितना बड़ा काम उनका हमारी लाइफ में इम्पेक्ट होता है। मैं एज अ टेनिस प्लेयर मैंने पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया है, लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, जो टेनिस खेलते हैं, तो उनका स्टाइल से जो टेनिस वाले हैं वो कह देते हैं जी आपने सजा से ट्रेनिंग ली है। क्यों? टीचर का इम्पैक्ट आता है, चाहे वो गेम हो, चाहे वो स्टडीज़ हो। तो आजकल लोग जो है ना वो ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लग गए हैं। अच्छा जी, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि भाई आज का जो टीचर है
उसने प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से कहीं बिजनेस तो नहीं बन गया, एक टीचर मुलाजम बन के तो नहीं नए मुआशरे में अपने स्टूडेंट्स को नज़र आ रहा? नहीं, आज भी टीचर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और इसके साथ साथ आपकी बात भी ठीक है कि पहले लोग वक्फ करते थे और अभी भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आजकल जो मुझे नज़र आ रहा है टाइम कैलकुलेशन होता है, कितना टाइम किधर देना है, कहाँ से कितनी अर्निंग होगी, ताकि वो अपना जितना भी उनका सर्कल है उसको उसमें रहते हुए अपनी चीज़ों को मीट करें। डेफिनेटली ड्यू टू सर्टन रीज़न बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें भी फेस करने पड़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए, तो किसी हद तक वो मजबूर भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली सफ़र कर रहा है स्टूडेंट को वो नॉलेज जो हमें मिला है 20-25 साल पहले, आजकल का स्टूडेंट अपने सिलेबस से हट के कुछ बात कर नहीं सकता, जबकि पहले हमें सिलेबस से हट के हर एक चीज़ का हमें पता होता था, हमें एथिक्स का पता चलता था, बाकी चीज़ों का पता चलता था। आजकल नंबर्स की दौड़ है, टीचर्स बस नंबर लेने के लिए बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं या उनको बताया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की ग्रूमिंग भी ज़रूरी है। कितने आपके स्टूडेंट्स हैं, किस किस फील्ड में आपने काम किया है, मेरे पास तो बात भी नहीं है, मैं आपकी तारीफ बयान कर सकूँ। आज का ये प्रोग्राम टीचर्स डे के हवाले से अपने इन अजीम असातिज़ा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, सलाम पेश करने के लिए, तो हमारे स्टूडेंट्स में से मेरा ख्याल है कि मुझे तो सलूट करना नहीं आता। एक्स डीजी स्पोर्ट्स पंजाब, एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टाउनशिप लाहौर, और चौधरी साहब माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बहुत ही सादा तबीयत लेकिन बहुत बारों शख्सियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बड़े मौक़ की बात है, मेरे मोहतरम असातिज़े किराम, मेरे कलीग्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा सर मैं आपको अपनी फीलिंग बताऊँ। सुबह जब मैं इस्लामाबाद से आना था तो सख्त मुझे टेंशन थी, मैंने कहा ये ना हो कि मैं लेट हो जाऊँ, फैजी साहब फिर मुझे पालन। मैं जब इधर पहुँचा तो मुझे अमजद मिले, तो अमजद ने कहा ये तो 10:30 बजे आप पहले अगर मैंने शुक्र कर दिया, बस पहले से पहुँच गए। मुझे वही डर मेरे जहन मोटरवे में जो मैं सफ़र करा। सर मैं यही कहूँगा कि ये जब मैं ये बड़ी शायद मेरे कुछ कलीग्स हैं जो क्लास फेलोज नहीं होंगे, थोड़ा सा मैं बताता चलता हूँ कि आर्मी ने 2 ऑफिसर भेजे थे फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स करने के लिए। ये मैं कहूँगा कि हमारी असातिज़ा का वो लेवल था जिसने फौज को मजबूर किया कि वो 2 ऑफिसर भी हैं। खैर हम 2 ही ऑफिसर्स आए, बाद में उस सिलसिला मुनक़ता हो गया क्योंकि कुछ ऑपरेशन हुई थी। और जो हमारी असातिज़ा ने हमें सिखाया वो, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी पीएम काबुल में एज इंस्ट्रक्टर, और मेरी 2 दफ़ा उधर पोस्टिंग हुई है। एक दफ़ा फिजिकल ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर के तहत, और फिर एक पीएम में काबुल में एज ए कमांडर। और जो मैंने सीखा था फिजिकल एजुकेशन के असातिज़ा के काम से, जो वो मैंने सारा अप्लाई किया। और इसका मैं बताता चलूँ कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम पढ़ते थे, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का वो देखने में बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट रहता था, लेकिन मैंने उसकी काफ़ी उसकी एप्लीकेशन की कैडेट्स के ऊपर, और मुझे उस वक्त अपने असातिज़े किराम की वो सारे लेक्चर्स जहन में घूमते थे जब मैं ट्रेनिंग करता था। मैं आप छोटी सी मिसाल दूँ, हमारा माइंड टेस्ट होता है बड़ा इम्पोर्टेंट, तो फेल करे तो कमीशन नहीं हो सकता, डेलीगेट हो जाता है, बाद में उसको विड्रॉ किया जाता है। कुछ कैडेट्स थे जिनके जहन में एक चीज़ बैठ गई थी कि हम पास नहीं हो सकते उस टाइम में। मैंने वही साइकोलॉजिकली उनका वो किया, वही कैडेट्स थे, वही उन्होंने जो क्लियर किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और ये सारा हमारे असातिज़ा किया, हमें इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन दी हमें। जमील साहब, दादा, बेटा और पोता, ये तीनों मौजूद है हमारे दरमियान। बहुत सारी क्लासें के लिए
हनीफ उल्लाह खान ब्रिगेडियर, नाजिर ब्रिगेडियर इस वक्त सर्विस में। हनीफ उल्लाह खान तशरीफ लाएं और अपना सामिनियत ये गिफ्ट रिसीव करें प्लीज। हनीफ उल्लाह खान के हम तहे दिल से मशहूर हैं कि ये अपने बड़े कीमती टाइम में से अपने असातिज़ा के लिए आज टाइम निकाल के आए हैं। अल्लाह पाक ज़िंदगी के हर मैदान में इनको कामयाब व कामयाब करें। हनीफ उल्लाह खान। अब फर्दन नाम लेना तो ज़रा बड़ा मुश्किल है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्यू में आते जाएं और सब अपना टोकन गिफ्ट रिसीव करें।